반갑습니다. 이 시간 함께 찬양을 시작함으로 예배를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 이 시간 함께 부르실 찬양은 선하신 목자, 주님 손에 맡겨드리리, 또 주께 가까이 함께 찬양하시겠습니다. 선하신 목자 날 사랑하는 주 인도하는 곳 따라가리. 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주 인도하는 곳 가려네. 선하신 목자 날 사랑하는 주 인도하는 곳 따라가리. 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주 인도하는 곳 가려네. 나를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 내 선하신 목자 나 인도해. 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 나 인도해. 선하신 목자 날 사랑하는 분 주 인도하는 곳 따라가리. 주의 말씀을 나 듣기 위하여 주 인도하는 곳 가려네. 나를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 내 선하신 목자 나 인도해. 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 나 인도해. 나를 푸른 초장과 쉴만한 물가로 내 선하신 목자 인도해. 험한 산과 골짜기로 내가 다닐지라도 내 선하신 목자 날 인도해. 맡겨드리리 나의 삶 주님께. 주님 손에 나의 삶 붙드네. 나 주의 것 영원히. 내가 믿는 분 내가 속한 분 예수, 삶의 힘 대신에 내 노래 대신에 전심으로 주와 함께 걸어가리라. 내 모든
받는 예수 삶의 이유 되시네 내 노래 되시네 전심으로 주께 가까이 나를 이끄소서 간절히 주는 말을 원합니다 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 주께 가까이 날 이끄소서 간절히 주님만을 원합니다 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목마른 나의 영혼 주를 나의 맘만 채워주소서 주님만을 원합니다 더 원합니다 나의 맘만 채워주소서 주께 가까이 날 이끄소서 간절히 주님만을 원합니다 채워주소서 주의 사랑을 진정한 찬양 드릴 수 있도록 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘만 채워주소서 주님만을 원합니다 더 원합니다 나의 맘만 채워주소서 목마른 나의 영혼 주를 부르니 나의 맘만 채워주소서 주님만을 원합니다
It's a phrase in the Bible that religious people use, usually when talking about the end of the world. Yeah, things like Armageddon or the apocalypse. You might be familiar with this image of Jesus returning on a white horse. He's got a sword to bring final judgment. And everyone wants to know, how will it all go down? So a lot of these images come from the last book of the Bible, but to understand them, you have to go back to the first book. When the story begins, we watch God create an amazing world, and then he gives humans power to rule over it on his behalf. But the humans are tempted by this mysterious, unhuman character who offers them a promise. You could define good and evil on your own terms and put yourselves in God's place. Which is what they do. And the resulting stories are about the broken relationships and violence that results. Yeah, this promise creates huge problems. Now everyone has to protect themselves and fight for survival, and they're all using death as this weapon to gain power. It all leads to a story about the building of the city of Babylon. Or in Hebrew, Bavel. Everyone comes together to elevate themselves to the place of God. And God knows how devastating this could be. A whole culture redefining good and evil as if they are God. So God confuses their language and scatters them. Now from here on, Babylon becomes like an icon in the biblical story. It's an image that represents humanity's corporate rebellion against God. And the next time we see it is in the story of ancient Egypt. Yeah, Pharaoh, the king of Egypt, he feels threatened by these immigrant Israelites. He starts killing all of the boys, enslaving the rest. And this is really evil. Yeah, Egypt's like this bigger, badder Babylon. They take care of themselves at the expense of others by redefining evil as good. And so God turns Pharaoh's evil back on him. His pride drives him forward, and he's swallowed up by death. Now after this great deliverance, the Israelites sing a song about how God is their warrior who liberated them from evil. And the Israelites referred to this moment as the day. The day they were rescued from a corrupt human system. And every year since then, the Israelites have celebrated the day of their liberation with this symbolic meal of a sacrificial lamb that's called Passover. Eventually, Israel comes into its own land, have their own kings, and they face new enemies. So that past day of the Lord, celebrated every Passover, begins to generate hope that God will bring the day again to save Israel from new threats. Now, out in the hills was a sheep herder named Amos. He was appointed by God as a prophet to announce shocking news to Israel, that God was bringing another day of the Lord against his enemies, and this time the target is Israel. What? Sadly, Israel's leaders had also redefined good and evil for themselves, resulting in corruption and violence. So God's people have become like Babylon, the oppressed become oppressors. Babylon seems like a trap no one can escape. And so the day of the Lord comes upon Israel. They're conquered, taken captive into exile, and from then on, Israel suffered under the rule of continuous oppressive empires. This is the story Jesus was born into. Yeah, in his day, the oppressive empire over Israel is Rome. So, is Jesus gonna confront Rome, take him out? Well, no. Jesus saw the real enemy as that mysterious, unhuman evil. The evil that's lured Babylon, Egypt, Rome, Israel. All humanity has given in to evil's promise of power. This is what Jesus resisted alone in the wilderness when he was tempted to exploit his power for self-interest. But he didn't. And after that, he started to confront the effects of evil on others. Yeah, he started saying that he was going to Jerusalem for Passover for a final showdown to confront the evil of Israel and Rome by dying. Dying? I mean, that feels like losing. Jesus was going to let evil exhaust all of its power on him, using its only real weapon, death. Jesus knew that God's love and life were even more powerful, that he could overcome evil by becoming the Passover lamb, giving his life in an act of love. And something changed that day. When Jesus defeated evil, he opened up a new way for anyone to escape from Babylon and discover this new kind of power, this new way of being human. Okay, so something changed. But the power of evil is still alive and well, and we keep building new versions of Babylon. Right. And so the last book of the Bible, the Revelation, points to the future and final day of the Lord. It's when God's kingdom comes to confront Babylon the Great, this image of all the corrupt nations of the world. Yeah, this is it. Armageddon, final judgment. How is Jesus gonna finish off evil? Well, that's not how you'd expect. In the Revelation, the victorious Jesus is symbolized by a sacrificial bloody lamb.
And then when Jesus does arrive in the end, riding his white horse to confront evil, he's bloody before the battle even starts. Pre-bloodied? That's a strange image. Yeah, it's because Jesus isn't out for our blood. Rather, he overcame with his blood when he died for his enemies. And the sword is in his mouth. It's a symbol of Jesus' authority to define good and evil and hold us accountable when he brings final justice once and for all. And so, in the meantime, the day of the Lord is an invitation to resist the culture of Babylon. And it's a promise that God will one day free our world from corruption and bring about the new things that he has in store. 잠시 저에 대한 얘기를 조금 하겠습니다. 저는 어렸을 적에 모태신앙의 배경 속에 다른 사람들보다 좀 더 엄격하게 살아왔다고 스스로를 자부합니다. 그러다 보니 저와 다른 사람들의 생각들을 비교해 보았을 때 스스로가 꼰대처럼 느껴질 때가 많은 것 같습니다. 나는 그런 사람이 아니야. 이렇게 자기 부정하고 또 스스로 사람들이 이해할 수 있도록 노력도 해보지만 오랫동안 그렇게 살아왔기 때문에 쉽게 사람의 마음과 생각을 바꾼다는 것이 참 어렵습니다. 그래서 저는 웬만하면은 남들보다 좀 앞서 나가지 않으려고 하는 경향이 있습니다. 되도록 다른 사람에게 먼저 말할 기회, 그리고 그 사람들이 좀 더 돋보일 기회를 주려고 하는 것이 저의 인생 철학이죠. 그럼에도 저 스스로 신앙적인 꼰대라고 부인할 수 없는 그런 상황들이 있는 것 같습니다. 처음 그걸 느끼게 된 게 제가 교육부서를 이제 전도사로서 처음 섬기기 시작하면서부터였는데, 제가 항상 학생 때 교회를 다니면은 이제 교회 어르신들이 하시던 말씀들이 있죠. 예배 시간에 늦게 와서 안 된다. 졸아서도 안 된다. 교회 올 때 단정하게 옷을 입어야지 반바지나 슬리퍼 차림으로 오지는 말고 반드시 양말을 신고 와야 한다. 교회 물건도 하나님의 거룩한 성물이라는 그런 인식이 교회 안에 있었습니다. 그래서 성경을 베고자 한다든지 아니면 주보를 찢어서도 안 되고, 항상 교회 물건을 소중히 여기고 쓰고 나면은 다 제자리에 반드시 두어야 한다. 그때는 이런 이야기를 들으면 좀 많이 답답했었는데, 이제 나이가 들어서 이런 사고방식에 익숙해지다 보니 어렸을 적 어른들로부터 들었던 이런 얘기들을 다른 사람들이 어기는 모습을 보게 될 때 참 뭐가 마음속에 탁 걸린 것처럼 답답할 때가 있습니다. 특히 지금 가르치는 학생들이 저희 때랑은 완전히 다르기 때문에, 만약 제가 이런 얘기를 꺼낸다면은 그때부터 저는 학생들로부터 목사님으로 인정받지 못하는 것이죠. 그저 꼰대일 뿐일 겁니다. 그래서 시대에 걸맞는 유연한 사고 방식이 무엇인가 좀 더 살피게 되고, 또 본질에 어긋나지만 않는다면은 무엇이든 허용하는 개방적인 자세를 취해야겠다라는 생각을 항상 합니다. 그러다 문득 이런 궁금증이 드는 것이죠. 시대에 따라서 생각하고 있는 이 성경적인 거룩이 그 당시에 제가 어렸을 때의 거룩과 지금이 생각하는 그런 신앙적 거룩이 조금씩 바뀌어가는 모습들을 보면서 이 시대 속에서 우리가 신앙인으로 살아가기 위해서 반드시 나타내야 할 그런 거룩의 절대적인 가치가, 기준이 있을 텐데 그것은 어떤 것일까 고민하게 되는 겁니다. 사실 이러한 질문에 대한 답은 정해져 있지는 않습니다. 주어진 상황에 따라서 말씀을 참고하고 또 하나님께 기도를 통해 묻는 그러한 과정들이 중요한 것이죠. 결국 저는 거룩에 대한 핵심의 원리는 하나라고 생각합니다. 원래 우리가 살고 있는 이 세상은 하나님 보시기에 좋았습니다. 그것은 거룩했다는 뜻이죠. 따라서 우리의 일상도 하나님 보시기에 거룩해야만 한다는 것입니다. 비록 인간의 죄로 인해서 세상은 오염되었고 지금 우리는 그로 인한 벌을 받고 있지만, 그럼에도 하나님께서 세상 보시기에 정말 그것들이 원래 있어야 할 자리라는 것은 태초에 거룩했던 모습을 유지한 것이다. 그것을 회복해야 한다는 것이죠.
그래서 하나님께서 보시기에 가장 그리스도인의 바람직한 일상이란 인간이 본래 있어야 할 자리로 찾아가는 과정, 즉 하나님의 거룩하심을 회복하고 하나님의 기쁨을 발견하는 삶이어야 한다는 것입니다. 그런 점에서 오늘 말씀은 그리스도인의 거룩한 일상 회복에 중요한 힌트가 될 수 있을 것이라 저는 자신합니다. 오늘 본문 말씀은 야곱이 형 에서의 무시무시한 복수를 피해 도망치는 장면에서 시작됩니다. 야곱은 집에서 황급히 뛰쳐나와 자신의 어머니였던 리브가가 정해주는 대로 삼촌 라반의 집으로 향합니다. 그곳은 야곱의 할아버지 아브라함의 친척이 살고 있는 하란이라는 곳이었습니다. 그 당시 야곱이 가는 길의 경로를 추측해 보았을 때 지금 야곱은 이전까지만 해도 부모님과 함께 이스라엘 북부 지역이었던 길랏 라못이라는 곳에서 지내고 있었는데 이제는 이라크 중부 지역에 있는 유브라데강 하란이라는 곳을 향하는 겁니다. 굉장히 먼 거리죠. 앞으로 야곱의 앞길은 정말 험난할 것으로 예상이 됩니다. 야곱은 형 에서를 피해서 황급히 뛰쳐나왔기 때문에 아마도 그의 얼굴에는, 그의 마음 가운데서는 긴장감과 피곤함이 역력했을 것입니다. 그에게는 쉬어갈 여건도 없어서 허허벌판에 돌을 베고 잠을 청하는 것이죠. 오늘 말씀에서는 그런 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 꿈을 통해 환상을 보여주십니다. 하나님께서 야곱에게 이러한 환상을 보여주신 이유는 무엇 때문이었을까? 그에게 장래일을 말씀하시고 하나님의 택함 받은 자녀로서 확신과 축복을 주기 위해서라는 겁니다. 오늘날 현대인들은 잠 한숨 편하게 자지 못하는 그런 일상을 살고 있습니다. 일반적으로 의사들이 권장하고 있는 20세 이상 성인 남녀 취해야 하는 평균적인 수면 시간은 7시간 정도라고 합니다. 하지만 실제 사람들의 평균 시간은 평균 잠자는 시간은 어떻죠? 한 4-5시간 정도밖에 안 되죠. 물론 사람마다 수면 패턴은 다를 수가 있습니다만, 하지만 제 경험상 주변의 많은 사람들은 다들 만성적인 피로감을 호소하고 있습니다. 그래서 아침에 일어나면 억지로 잠을 밀어내기 위해 커피를 마시는 경우를 자주 목격하게 되죠. 왜 사람들은 이처럼 잠 못 드는 밤을 지새우려는 것인가? 다양한 이유가 있겠지만 가장 큰 이유는 자는 시간을 아껴서라도 자신의 목표를 위해 힘없이 매진하려는 것이죠. 그래서 자신의 피로감과 맞바꿔서 자신이 취하고자 하는 그 일의 성취, 성공을 위해서 오늘도 열심히 살아가고 있습니다. 하지만 그 외의 문제가 저는 더 심각하다고 생각하는데, 그것은 바로 우리 마음속에 불안과 염려, 그리고 살면서 일어나는 여러 가지 스트레스로 인해서 수면 장애가 일어난다는 것입니다. 내 마음속에 너무 걱정이 많아 잠을 못 이루는 것이죠. 저는 오늘 말씀에서 야곱의 상황이 바로 그러하다 생각합니다. 지금 야곱은 들판에서 돌을 베고 쪽잠을 자고 있습니다. 언제 자신을 급습할지 모르는 형에 대한 두려움이 그에게는 있었고, 또 앞으로 그에게 펼쳐질 불안정한 미래를 생각하면은 정말 잠이 못 올 수밖에 없는 것이죠. 이러한 모습들은 마치 우리 각자의 모습들이 투영되는 겁니다. 우리는 날마다 주 안에서 평안과 기쁨과 은혜를 노래하고 있습니다. 하지만 우리의 현실은 전혀 그렇지 않죠. 우리는 실제로 사랑과 자비 없는 세상 속에서 치열하게 경쟁하며 또 그렇게 일하고 먹고 살아야 합니다. 남들처럼 미래를 불안해하고 염려해 할 수밖에 없습니다. 그럼에도 우리는 하나님 자녀로서 거룩함을 잃지 않고 살아가야 한다는 그러한 어려움을 갖고 있습니다. 그런데 오늘 말씀에서 야곱은 그러한 마음의 불안함과 그리고 돌배 속에서도 염려치 않고 평안히 잠을 청하고 있는 것 같습니다. 그 증거는 바로 그가 꾼 꿈 때문이죠. 그리고 꿈속에서는 장차 하나님께서 야곱에게 펼쳐 보이실 미래의 청사진들이 그려지고 있습니다. 제가 꿈의 내용을 정리해서 말씀드리자면, 우선 꿈속에서는 하늘의 문이 열려
그 위에서 하나님의 천사들이 오르락내리락 하고 있습니다. 이 황홀한 광경 속에 하나님께서 야곱에게 직접 말씀하시는 겁니다. 나는 여호와니 너희 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 지금 야곱에게 하나님께서는 자신을 소개하시는데, 나는 내 아버지 이삭과 그리고 내 할아버지 아브라함과 함께 그들에게 복을 주시기로 약속하였던 그 하나님이다. 그러면 왜 하나님께서는 야곱에게 어떠한 복을 주시려고 하시는 건가? 13절부터 15절까지 그 축복의 내용이 소개되고 있습니다. 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니. 그러니까 하나님께서는 지금 야곱에게 땅을 주실 것을 약속하고 계십니다. 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 내 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 지금 하나님께서 말씀하시는 축복은 야곱에게 많은 자손을 주셔서 그 자손들로 인하여서 네가 복을 받을 것이다. 그 자손들이 세상 가운데 널리 퍼져나갈 것이다. 또 마지막으로 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하시니라. 지금 하나님께서는 야곱에게 약속하십니다. 너를 다시 이 땅으로 돌아오게 하실 것이다. 내가 너를 결코 떠나지 않을 것이다. 결국 하나님께서 약속하신 이 모든 예언들은 장차 그를 통해서 나타날 하나님의 비전과 계획인 것이죠. 그런데 이 일이 일어난 후 야곱이 한 행동이 어떻습니까? 야곱이 아침에 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라. 야곱은 하나님께서 나타나실 그 미래와 비전을 보고 그 다음 하루 동안 잠 못 들 정도로 복잡했던 그의 머리와 불안했던 마음이 완전히 해소가 되는 겁니다. 그리고 나서 그가 취했던 행동은 자신의 몸을 불편하게 했던 이 돌베개를 가지고 와서 그것을 제사를 지내기 위한 기둥으로 삼고 그 위에 기름을 부어서 하나님께 예배를 하는 겁니다. 야곱은 이 행동들을 통해서 자신의 근심과 불안감을 자초할 수밖에 없었던 이 돌베개가 하나님의 예배를 하는 그러한 공간을 바꾸는 것을 보면서 앞으로 나의 일생은 하나님 앞에 예배하는 인생이다, 그렇게 다짐하는 것이라 할 수 있습니다. 그리고 이러한 예배는 이 자신이 예배를 드렸던 이 장소에서만 한정된 것이 아니라 그가 앞으로 가는 모든 곳에서 하나님 앞에 예배하는 삶을 살아야 한다는 것을 다시 한 번 더 명확하게 하고 있죠. 여러분, 예배에 있어서 중요한 것은 무엇입니까? 아무래도 제한입니다. 그러니까 거룩과 세속을 구별하기 위해서 시간과 장소를 제한하는 것이 바로 예배의 중요한 관건이라 할 수 있습니다. 그래서 구약시대에서는 의도적으로 이 거룩과 세속을 구별하는 모습들을 자주 발견할 수가 있는데, 예를 들어서 하나님께서 모세를 처음 부르셨을 때 불타는 가시나무 속에서 이곳은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗으라, 이런 말씀도 하셨습니다. 그러니까 거룩과 세속을 구별하는 것이죠. 또 모세에게 하나님께서 이제 앞으로 너희가 예배를 드려야 할 성막을 나타낼 것이다, 이렇게 말씀하시고 그 모형들을 보여주시는데, 그 모형이 어땠냐면은 성막과 뜰을 구별하시고 또 성막 안에는 지성소와 성소가 있는데 이 둘을 구별하시는 겁니다. 그래서 하나님께서는 덜 거룩한 곳, 거룩한 곳, 더 거룩한 곳으로 이렇게 나누셨습니다. 그래서 이런 것들을 볼 때 우리는 거룩함과 세속은 언제든지 반드시 구별해야 하는 것으로 보여집니다. 그런데 신약시대에 와서는 이러한 거룩함과 세속의 구별이 어떻게 되는가? 세상 속에서 우리가 거룩함을 유지한다는 그러한 정신은 변치 않았습니다. 하지만 시간과 장소에 대해서는 좀 더 유연해졌죠. 예수님께서는 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 그 사건은 이제 하나님께서 우리가 예배하도록 그렇게 마련한 공간이신 지성소와 성소, 이 둘을 가르고 있는 휘장을 찢는 그러한 사건이 바로 십자가 사건이라고 할 수 있는데, 예수님의 십자가 희생으로 말미암아 이것은 거룩함과 세속의 공간이라는 것은 더 이상 무의미해졌다, 시간도 무의미해졌다라는 것을 우리에게 상징적으로 보여주고 있는 사건이라 할 수 있습니다.
그래서 어디서든지 우리는 예배를 드릴 수가 있고 또 어떤 때든지 우리는 하나님 앞을 찬양할 수 있습니다. 우리 마음속에는 성령 하나님께서 함께 하십니다. 하나님께서 임재하시는 곳, 그것이 바로 성전인데 바로 성령 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 우리 몸이 곧 성전이라는 것이죠. 따라서 하나님을 경외하고 신앙을 고백하며 말씀에 순종하고 하나님의 뜻을 세상 가운데 나타내며 기쁜 마음으로 실천하는 한 사람 한 사람을 하나님께서는 성전 삼으셔서 그를 통하여서 하나님의 영광이 나타나게 될 것이고 그곳에서 하나님의 예배가 드려진다는 것입니다. 지금 우리는 코로나 일상을 보내고 있습니다. 하지만 예배를 드리는데 어떤 불편함이 있습니까? 그렇지 않죠. 언제나 하나님을 우리는 예배하고 또 찬양합니다. 그 시간과 장소는 상황에 따라 다를 수가 있지만 언제나 우리는 하나님을 예배한다는 그런 마음을 가지고 있기 때문에 그래서 우리는 그 시간과 장소조차도 초월할 수가 있고 우리 안에는 언제나 거룩함과 세속이 공존하고 있는 그 상황 가운데서 이 상황을 거룩하게 할 그러한 믿음을 가지고 항상 예배를 해야 한다는 것입니다. 그런데 제가 또 한 가지 더 말씀드리고 싶은 중요한 내용들이 있습니다. 그럼 언제 어디서든지 예배를 드릴 수 있는 이러한 상황들이 열려져 있는데 그렇다면은 당연히 정해진 곳, 정해진 시간이라도 하나님을 예배할 수 있어야 하지 않겠는가. 제가 이 말씀 드리는 것은 지금 교회가 다들 어렵지 않습니까? 한 사람이라도 어려운 아쉬운 상황이니 어떻게든 자리 채워서 이제 교회 붐업 좀 해보자 그런 의도가 아닙니다. 물론 제 말을 그렇게 받아들이신다 해도 어쩔 수는 없죠. 그런데 가만히 생각해 보면은 시간과 장소를 제약하지 않은 하나님의 성령 하나님의 그 은혜를 우리가 신뢰한다면은 어찌하여 우리는 다들 이렇게 이제 조금씩 코로나 상황이 나아지고 있는데 교회에 나와서 함께 하지 않는 겁니까? 다들 벚꽃 보고 그리고 돌아다니는 것은 이때가 아니면 우리는 할 수가 없어 라고 생각하고 있잖아요. 근데 왜 우리는 하나님의 은혜를 받을 때가 바로 이때야 라고 생각하지 않는 겁니까? 결국 우리의 발걸음이 이곳으로 향하지 못하게 하는 그런 마음속의 동기가 무엇인지 우리는 각자 살펴봐야 할 것인데 오늘 말씀에서 야곱은 이런 말을 합니다. 내가 기둥으로 세운 이곳이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 반드시 내가 하나님께 드리겠나이다. 이 말씀에서 말하는 야곱이 말하는 하나님의 집이란 자신이 하룻밤 동안에 불안감과 그리고 긴장과 스트레스와 염려 속에서 돌베개를 자고 누웠던 바로 그곳에서 하나님께서 결국에는 그곳을 예배로 바꿔주셨고 또 그곳을 베델이라는 이름으로 바꿔주셨는데 바로 이곳이 하나님의 집이 되었다는 것입니다. 따라서 우리의 일상이 하나님 앞에 예배를 해야 하는 그러한 공간이고 그런 일상에서 하나님의 예배를 신뢰하고 존중한다면 우리는 마땅히 교회에 와서도 우리의 일상을 유지 나가야 한다는 것이죠. 결국 야곱은 이제 그 삼촌 라반의 집에서 20년 가까이 종생활을 한 다음에 다시 자신의 고향으로 돌아오려고 하는데 그때 자신이 제일 먼저 찾았던 곳은 베델이었습니다. 거기서 평생 하나님과 동행하며 예배를 하는 삶을 살았던 곳입니다. 결국 야곱은 자기 자리를 찾은 셈이라 할 수 있습니다. 내가 하나님과 함께 해야 할 것, 거기서 내가 마땅히 해야 할 것은 무엇인가? 하나님을 예배하는 것이다. 사랑하는 여러분, 우리의 일상은 잘 보이지는 않지만 그럼에도 불구하고 언제나 하나님과 함께 한다는 사실을 부인할 수 없습니다. 보이지 않는 하나님을 의식하면서 동행하시는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 언제나 우리의 삶 그리고 세속과 함께 거룩을 향해서 나아갑시다. 거룩함 속에서 하나님의 뜻과 계획을 발견하시고 그로 인해서 하나님께 영광을 돌리는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 고맙고 사랑이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀을 통하여서 연약하고 부족한 죄인들이 하나님의 은혜로 말미암아 십자가의 공로로서 이렇게 예배 자리에 나오게 하셨고 또한 우리의 일상 가운데에서 매 순간 동행하시면서 거룩과 일상이
구별되는 것이 아니라 언제나 함께 하시는 주님의 은혜를 지금도 누리며 살아가게 하신 것을 감사합니다. 아버지 하나님, 우리 너무나도 연약하여서 자신이 속한 곳에서만 만족을 하고 또한 어디서든지 만족하지 못하는 그러한 상황들도 있습니다. 매 순간 주님과 동행하는 자들에게 주의 귀한 축복을 내려주사 아버지 하나님의 은혜로 말미암아 주님, 내가 속한 그곳을 예배의 자리로 만들어 주시고 또한 이곳에서도 함께 예배하며 동행할 수 있는 우리 사랑하는 지체들 되게 하여 주옵소서. 그리하여서 어디서든지 주님과 동행한다는 이 주께서 말씀하신 이 대전제를 명심하게 하시고 그리하여서 하나님께서 기뻐하시는 주의 자녀로서 한 사람 한 사람 붙들어 주시옵소서. 모든 것에 감사드리며 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.